بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکم آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ لوگ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج لیکچر نمبر 15 ہم دیکھتے ہیں جماعت ہفتم کا۔ اس کا عنوان ہے سبق ناممکن سے ممکن کا سفر، اور اس میں آج ہم اس کی مشق کو دیکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، مشق کا سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا 3 برس کا، 4 برس کا، 5 برس کا، 6 برس کا۔ جی، دائرہ ہمیں نظر آ رہا ہے بے آپشن میں کہ 4 برس کا۔ رائٹ برادران کے والد تھے استاد، وکیل، جج، پادری۔ جی، رائٹ برادران کے والد تھے پادری۔ ولبر رائٹ پیدا ہوا ریاست نیو یارک میں، ریاست واشنگٹن میں، ریاست انڈیانا میں، ریاست اوہایو میں۔ جی، ریاست انڈیانا میں۔ رائٹ برادران نے دکان کھولی سائیکلوں کی، موٹر سائیکلوں کی، کاروں کی، ہوائی جہازوں کی۔ سائیکلوں کی۔ ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی انگلستانی کمپنی نے، فرانسیسی کمپنی نے، امریکی کمپنی نے، جرمن کمپنی نے۔ ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی امریکی کمپنی نے۔ رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، انگلستان میں۔ رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی امریکہ میں۔ ولبر کا انتقال ہوا جہاز کے حادثے میں، ہیضے سے، ملیریا بخار سے، ٹائیفائڈ بخار سے۔ ولبر کا انتقال ہوا ٹائیفائڈ بخار سے۔ سوال نمبر 3، جملوں میں استعمال کریں۔ ہاتھ دھو بیٹھنا، زیادہ رقم کے لالچ میں علی جوئے میں اپنی اصل رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ پر لگ جانا، وقت کو ایسے پر لگے ہیں کہ یہ کہیں ٹھہرتا ہی نہیں۔ سروکار، رائٹ برادران کو شہرت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شرمندہ تعبیر ہونا، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ قائد اعظم کی کوششوں سے شرمندہ تعبیر ہوا۔ حیرت میں ڈالنا، کمپیوٹر ایک ایسی ایجاد ہے جس نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ برق رفتار، رستم پہلوان کے پاس ایک برق رفتار گھوڑا تھا۔ سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں۔ تجربات جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ تجربہ۔ لمحہ واحد ہے، جمع اس کی ہے لمحات۔ اخبار خبر۔ خیال خیالات۔ قصبہ قصبات۔ سوال نمبر 5، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تجربہ، تجربہ، تے کے اوپر زبر، جیم کے اوپر جزم، رے کے نیچے زیر، بے زبر، ہے جزم۔ عملی، عین زبر، میم زبر، لام خالی، یہ جزم۔ مظاہرہ، میم پیش، زوئیں زبر، الف خالی، ہے رے زبر اور ہے جزم۔ فضا، فے زبر، زود زبر، الف خالی۔ جستجو، جیم پیش، سین جزم، تے جزم، جیم پیش، واو جزم۔ سوال نمبر 6، ان لفظوں کے مترادف لکھیں۔ خواہش آرزو، مصروف مشغول، یقین اعتبار، مساوی برابر، آمادہ تیار۔
सवाल नंबर 7 को देखते हैं। इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। ख्वाब मुतज़ाद है इसका हकीकत, कामयाब नाकाम, मसरूफ़ फारिग, ख़रीदना बेचना, शोहरत गुमनामी। जी बेटे, सवाल नंबर 8 को हम देखते हैं। सोचिए और बताइए। जी, इस सवाल से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये सवाल जो है तख्लीकी काविश के तौर पर है और इसमें 3 सवालात दिए हुए हैं और इन चंद सवालात को आपने क्या करना है, बहुत अच्छे अंदाज में समझ के फिर इनके जो जवाब हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं और ये जवाबात जो हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक पर लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है, क्या राइट बरादरान की इजाद में घर के माहौल का भी कोई हाथ था? जी, आप जो कुछ पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग जो जवाब आपके जहन में आता है आपने सोच के समझ के इसका जवाब जो है वो लिखना है। दूसरा सवाल इसमें है, मुताला क्यों ज़रूरी है? और इसका दूसरा पोर्शन है, आप कैसी किताबें पढ़ते हैं? ये तो बेटा बिल्कुल आपने अपनी सोच के मुताबिक ही करना है और पूरी ईमानदारी से करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ नंबर बनाने के लिए ही कुछ लिखें। आपने बहुत अच्छे अंदाज में इन सवालात को जवाब देने हैं। राइट बरादरान की इजाज़ से दुनिया में किस तरह इनकलाब बर्पा हुआ? उम्मीद है बेटा कि ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से रफ नोटबुक पर लिखेंगे भी। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और इन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। जी बेटे, ये जुमले जो हैं वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है, विल्बर राइट और आरवेल राइट चचाजाद भाई थे। जी, ये गलत है। चचाजाद भाई तो थे नहीं। क्या थे? अंडरलाइन किया हुआ है इस लफ्ज़ को। चचाजाद की जगह क्या थे? हकीकी भाई थे। ठीक है, ये आप अपनी बुक के ऊपर भी दुरुस्त करके लिख सकते हैं, साथ साथ इसी तरह से अंडरलाइन करके ऊपर आप उसका सही वर्ड लिखते जाएंगे। ऑरवेल राइट उम्र में विल्बर राइट से बड़ा था। हाँ जी, बड़ा को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये क्या बड़ा था? नहीं जी, ऑरवेल राइट उम्र में विल्बर राइट से छोटा था। राइट बरादरान की वालदा रियाजी में महारत रखती थी। ये जुमला जो है ये इस तरह से गलत नहीं है कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे। राइट बरादरान की वालदा रियाजी और साइंस में महारत रखती थी। ठीक है। मिल्टन राइट और आरवेल राइट भाई थे। मिल्टन को अंडरलाइन किया हुआ है। मिल्टन राइट और आरवेल राइट भाई थे। मिल्टन तो नहीं था उसका भाई, कौन था? विल्बर। विल्बर राइट और आरवेल राइट भाई थे। राइट बरादरान के घर में एक लाइब्रेरी थी। जी, राइट बरादरान के घर में एक लाइब्रेरी थी। एक को अंडरलाइन किया हुआ है। जी, ये गलत है, 2 लाइब्रेरियां थी उनकी। ठीक है, राइट बरादरान के घर में 2 लाइब्रेरियां थीं। ठीक हो गया। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ भी आ गया होगा और आपने दुरुस्त करके ये अपनी बुक के ऊपर ही ये बुक वर्क करना है। ठीक है, बहुत अच्छे अंदाज में ये करके फिर इसको याद भी करना है। आज हमारी मश्क जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसको बेटे आपने बहुत ध्यान से तवज्जो से समझना है और उसके साथ साथ अपना बुक वर्क जो है वो करते चले जाना है।
اور جیسے واحد جمع تھے، مترادف تھے، یہ بھی آپ اپنی پریکٹس کریں گے رف نوٹ بک پر، اور چاہیں تو اپنی بک کے اوپر بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ کوسچن کے ساتھ ساتھ اس کی سمجھ بھی آتی جائے، اور یاد کر کے ان کو لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے۔ امید ہے بیٹا آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔